والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تعالى عز وجل في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عيد میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کے توباروں میں نور ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد آمنہ تجھے کو مبارک شاہ کی میلاد ہو تیرے آنگن نور بل کر گر کا گر سب نور ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة یا رسول اللہ علیکم سلام یا حبیب اللہ علیکم زرحمت کن نظر بر حال دارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ صلاة یا رسول اللہ علیکم سلام یا حبیب
अल्लाह अलैकुम न सूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह हमेशा ये रहे कायम सारा या रसूल अल्लाह सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह अलैकुम बकारे ख्वैश खैरानम अगसने या रसूल अल्लाह फरेशानम फरेशानम अगसने या रसूल अल्लाह सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह अलैकुम सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन खौफे नरक रज़ा जरा तो है अब्द मुस्तफा तेरे लिए अमान की तेरे लिए अमान है सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि सल्लि व युसल्लिम व बारिक अलैहि नजर आए बेहस्तो की सा हत फजूल है ज़बदिल के आईने में मुहम्मद रसूल है नजर आए बेहस्तो की सा हत फजूल है ज़बदिल के आईने में मुहम्मद रसूल है मिल जाए काश मुझको मुक़द्दर से कभी मुक़द्दर से कभी मिल जाए काश मुझको मुक़द्दर से कभी मुक़द्दर से कभी कि मेरे लिए मदीने का काटा बेफूल है जब दिल के आईने में मुहम्मद रसूल है जब दिल के आईने में मुहम्मद रसूल है जन्नत से जे हुई मेरी नबी के नूर से नबी के नूर से जन्नत से जे हुई मेरी नबी के नूर से नबी के नूर से जन्नत रसूल पाक की कदमों का दूल्हा है जब दिल के आईने में मुहम्मद रसूल है नजर आए बेहस्तों की साहत फजूल है
जब दिल के आईने में मोहम्मद रसूल है। অধ্যকার আয়োজিত ডুমুরিয়া রুদুরা পশ্চিমপাড়া গৌসিয়া তাহিয়া সুন্নি সংগঠনের উদ্যোগে পবিত্র 11তম ঈদ মিলাদ মুসতাম ও উরসে গৌসে পাকের আজকের সম্মানিত সভাপতি ভাই মোহাম্মদ মাওলানা ফরহাদ রেজা আল কাদেরী, আজকের মাহফিলের শুভ উদ্বোধক জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান, আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথি আলহাজ মৌলানা এটিএম শাহজালাল ভাই, পরিচালক শাহ আমানত খুশকাফেলা চট্টগ্রাম। আজকের মাহফিলের মেহমান আলা শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর মৌলানা মনির আহমদ আনোয়ারি মদ্দাজিল আলী, পরিচালক উত্তর বন্দর গৌসিয়া হাশিমিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা কর্ণফুলী চট্টগ্রাম। আজকের মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ আল্লামা শাহজাদা শাহ দিলুল করিম মালিকি আল কুতুবী মদ্দাজিল আলী, শাহজাদায়ে গৌসে মুক্তার, কুতুব শরীফ দরবার, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম। আজকের মাহফিলের প্রধান বক্তা পীরে তরিকত আলহাজ মাওলানা আবুল কাসেম নুরি মদ্দাজিল্লুহুল আলী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আঞ্জুমানে রজবিয়া নুরিয়া ট্রাস্ট বাংলাদেশ। আজকের মাহফিলের বিশেষ আকর্ষণ বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মুনাজির আহলে সুন্নাত আলহাজ আল্লামা অধ্যক্ষ হাসান রাজা আল কাদেরী মদ্দাজিল্লুহুল আলী, উরকিশ্বর মোহাম্মদিয়া গৌসিয়া সুন্নি আলিম মাদ্রাসা রোজান চট্টগ্রাম। আজকের মাহফিলের বিশেষ ওয়াইদেন শ্রদ্ধেয় বড় ভাই বন্ধুবর অধ্যক্ষ আলহাজ মৌলানা মোহাম্মদ মুরশিদুল হক কাদেরী মদ্দাজিল আলী, সুফার পাঠানবন্দি তাহেরিয়া সাবেরিয়া সুন্নিয়া আলিম মাদ্রাসা সুন্দর চট্টগ্রাম। আজকের মঞ্চে উপবিষ্ট বন্ধুবর আলহাজ মৌলানা মাহমুদুল হক নিজামী মদ্দাজিল আলী, খতিব ডুমুরিয়া শেখ কুতুব রহমতুল্লাহ শাহজাহ মসজিদ চট্টগ্রাম। আরও মঞ্চে উপবিষ্ট উলমায়ে কেরাম আহলে সুন্নাত, সামনে ছোট ছোট মাসুম বাচ্চারা, মুরব্বীরা, নওজোয়ান ভাইরা, মাইকের যতটুক আওয়াজ যাচ্ছে দূর দূরান্তে মা পর্দার আড়ালে মা বোনেরা, রহিমানা ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহুর আলিশান দরবারে অফুরন্ত অগণিত বেশুমার শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান রব্বুল আলামিন হাকামুল হাকিমিন পবিত্র মাস মাহে শাবানুল মুআজ্জম শাহরে রসুলের এই মাসের আজকে ডুমুরিয়া পশ্চিমপাড়া গৌসিয়া তাহিয়া সুন্নি সংগঠনের উদ্যোগে বিরাট ঐতিহাসিক 11তম ঈদ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু মাহফিল এবং উরসে গৌস পাক, এই মাহফিল উদযাপন উপলক্ষে যারা শ্রম দিয়ে, টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে আজকের ইন্তজাম করেছেন, প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আল্লাহ পাক এই মাহফিলকে কবুল আর মঞ্জুর করুক, প্রত্যেককে বলি আমিন। আমাদের ঘরের মা বোনেরা যেভাবে মুরগির বাচ্চাগুলো লালন পালন করার জন্য খাঁচার দরকার হয় আর উজ্জ্ব হই ইল্লেখান উজ্জের দরকার হয়, হাওয়াতুন বাসিবিল্লে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক বর্ষ মধ্যে কুড়ার বাচ্চা কুত্তলে যেগুলো গুয়ে ফলে যেগুলো হাওয়ালে যেগুলো সিললে যেগুলো বাসিবিল্লে উজ্জে দিয়ে যাবাইলা হয়। অনুরূপভাবে এই এত বড় একটা বিরাট প্যান্ডল,
এই ফ্যান্ডেল মধ্যে যারা আসবে অন্তত পক্ষে তারা শয়তানের দুঃখ থেকে বাঁচতে পারবে, আল্লাহ এবং আল্লাহ রহমত প্রাপ্ত হবে। প্রত্যেকে বলে সুবহানাল্লাহ। এখন পর্যন্ত যারা রাস্তাঘাটে দোকানপাট ঘুরোফেরার মধ্যে আছেন, মাহফিলের মধ্যে অতি সত্ত্বর চলে আসুন, জীবনের এক একটি গুনাহ মাফ হয়ে যাবে প্রত্যেকটি কদমের বিনিময়ে। আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেকের জিন্দেগি মাফ করে দিক। প্রত্যেকে বলে আমিন। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। নবী কান্দেন মদিনায় শুধু উম্মতের মায়ায়, কান্দেন নবী মদিনায় শুধু উম্মতের মায়ায়। দরুদ পড়ি সবাই নবীকে সালাম জানাই, কান্দেন নবী মদিনায় শুধু উম্মতের মায়ায়। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। পবিত্র কোরআন মজিদ 12 নম্বর পারা সূরাতুল আহজাবের 41 নম্বর এবং 42 নম্বর আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। যতটুকু সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে আমি আমার আলোচনাগুলো শেষ করে আমার শ্রদ্ধাবাদ বড় ভাই অধ্যক্ষ সাহেব রয়েছেন, আরও এশিয়ার বিখ্যাত ওলামা ইকরামরা আসবেন। আমি কিছুক্ষণ সময় ব্যয় করে আপনাদেরকে বিদায় নেব। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এই মাহফিলের মধ্যে থাকবো, আল্লাহ পাক প্রত্যেকটি মুহূর্তে প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসে জীবন গুনাহগুলো মাফ করে দিক। প্রত্যেকে বলি আমিন। এই আয়াতের মাতাহাত ছোট্ট একটা হাদিসে পাক, ক্বালা রাসূলুল্লাহ, প্রত্যেকে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, সায়াতি জামানুন আলা উম্মতি ইউহিব্বুনা খামসান ওয়া ইয়ানসাউনা খামসান। এই হাদিস পাক এবং কোরআন পাকের আয়াতটি আমি অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা করে আমি শেষ করব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রত্যেকের আশার বসার আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল রেজামন্দি হাসিল করার তৌফিক দান করুক। প্রত্যেকে বলে আমিন। মানুষের মধ্যে মানুষ দুই প্রকার। দুই প্রকারের মানুষ বলতে নবীল সমস্ত নবী রাসূলরা আদম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবী রাসূলগণ আল্লাহর নিকট একটা প্রার্থনা করেছিলেন, আল্লাহ এই আমার উম্মতদের মধ্যে যারা গুনাহগার, এই গুনাহগার উম্মতদেরকে তোমার ভাগের মধ্যে দিয়ে দিলাম, আর যারা নেককার যারা ফরহেজগার জান্নাতি ওই সমস্ত উম্মতদেরকে আমার ভাগের মধ্যে নিয়ে নিলাম। প্রত্যেকে বলে সুবহানাল্লাহ। প্রত্যেক নবী রাসূলুল্লাহ উম্মতদেরকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন, এক ভাগ গুনাহগার, এক ভাগ সওয়াব অর্জনকারী জান্নাতি, একবার জাহান্নামী। এই জন্য পবিত্র কোরআন মজিদের মধ্যে আল্লাহ পাক কুদরতুল জবান বলেন, ফারিকুন ফিল জান্নাতি ওয়া ফারিকুন ফিস সাইর। একদল জান্নাতি আর একদল জাহান্নামী। আবার অন্য আয়াতে বলেন, লা ইয়াস্তাবি আসহাবুন নার ওয়া আসহাবুল জান্নাহ। যারা জান্নাতি যারা জাহান্নামী তারা সমান হবে না। জান্নাতীদেরকে আল্লাহ অগণিত নিয়ামত দান করবেন, আর যারা জাহান্নামী আল্লাহ তাদেরকে আবাদুল আবাদ আবাদান আবাদান দাইমান আযাবের মধ্যে লিপ্ত রাখবেন, তাদের উপর শাস্তি চলতে থাকবে। প্রত্যেকে বলি নাউযুবিল্লাহ। এই আযাব থেকে বাঁচার জন্য, আল্লাহর দরা থেকে বাঁচার জন্য, জাহান্নামের ভয়ানক শাস্তির জন্য, শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য একমাত্র পথ দিয়েছেন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ অনুকরণ, ওনার সুন্নত মোতাবেক জীবন গঠন করা। প্রত্যেকে বলি সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমার নবীজি বলেন, আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু কুদরতের জবানে ইরশাদ করেন সূরাতুল আহজাবের 22 নম্বর পারার 41 নম্বর আয়াতের মধ্যে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু যিকুরুল্লাহা যিকরান কাসীরা। ও আমার বান্দারা, আমার বান্দাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছো,
এর ভিতরে আল্লাহর বান্দা বিয়া গুণের বুঝায়, কিন্তু এটা খাস করে দিই আমানু হইরকম খাস করে দিই। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, এ আমার ইমানদার মুমিন বান্দাগণ, উযকুরুল্লাহ, আল্লাহর জিকির করম, জিকিরান কাসীরা, অধিক হারেন, আকসার, অসংখ্য, অগণিত, রাত এবং দিনে, লায়ালিহা নাহারিহা, রাতের মধ্যে দিনের মধ্যে বেশি বেশি আল্লাহর প্রশংসা করো। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ গুনাহ মাফ করে জান্নাত দান করিবে। আর বর্তমান সময়ের মধ্যে আমরা আল্লাহর এতগুলো নিয়ামত ভোগ করার পরে আল্লাহর নাফরমানির মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেছে। নামাজ নাই, দোয়া নাই, গরম মধ্যে গোড়ালাতপুর বিয়াকুন বইতাহি সাতুন তাহিরে ফজর আদান আগা গুমদার বউ ফোয়া বিয়াকুন ফজর না 10টা বাজে উঠিন পারে। যেই ঘরত নামাজ নাই, দোয়া নাই, আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত নাই, ওই ঘরের মধ্যে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা রহমত নাজিল করতো না। তুই রহমত ফেরেশতা রহমত লইরে আইদি শেষ বেলা, শেষ টাইমে ওই রহমতগুলো যখন কোনো ঘরের মধ্যে দেওয়া যায় না, ওগুলো আল্লাহর দ্বারা ফিরিয়ে নেয় না। রহমতের ফেরেশতা ওগুলো পুকুরের মধ্যে ঢেলে দেয়, সাগরের মধ্যে ঢেলে দেয়, পাহাড়ের মধ্যে ঢেলে দেয়। এই রহমত পেয়ে পুকুরের মাছ বৃদ্ধি হতে থাকে, সাগরের মাছ বৃদ্ধি হতে থাকে, পাহাড়ের মধ্যে বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন সুস্বাদুর ফল ফলাদি দিন দিন বাড়তেই থাকে, যেগুলো আমরা ভোগ করতে আহার করতেছি। প্রত্যেকে বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর বেশি বেশি জিকির করলে আল্লাহর বান্দা গুনাহ মাফ করে দিব। আর আল্লাহর নাফরমানি করলে ওই সমস্ত ব্যক্তির আল্লাহ কষ্ট দিব, আযাব দিব, শাস্তি দিব। আল্লাহ পাকের নিয়ামত রহমত এগুলো আমরা যথাসময়ে আমাদের পাওয়ার তৌফিক দান করুক। আমরা যাতে আল্লাহর ইবাদত বন্দি করে, বিশেষ করে 5 ওয়াক্ত নামাজ, ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা কিতাবাম মাওকুতা, ওয়াক্ত মতো এই নামাজগুলো যখন আদায় করবে, নামাজের মধ্যে রয়েছে নিয়ামত, নামাজের মধ্যে রয়েছে রিজিক, নামাজের মধ্যে রয়েছে হায়াত, নামাজের মধ্যে রয়েছে বিমার শেফা, নামাজের মধ্যে রয়েছে বিমার থেকে শেফা, নামাজের মধ্যে রয়েছে মুসিবত থেকে উদ্ধার, নামাজের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত। প্রত্যেকে বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর প্যারা রাসূল সরকার দো আলম বলেন, আমার উম্মতেরা তোমরা শুনে রাখো, মদিনাতুল মুনাওয়ারার মধ্যে আমি বসা অবস্থায় ছিলাম। ওই মুহূর্তের মধ্যে আমার একজন সাহাবী আসেন, আমার পাশে দাঁড়িয়ে 2 রাকাত নামাজ পড়লাম। 2 রাকাত নামাজ পড়ার পর আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করতে লাগলাম। যখন দোয়া করলো, নামাজ পড়লাম, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আমার সাহাবী, তোমার কি হয়েছে? ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমার পেরেশানি, আমার মনের মধ্যে বড় দুঃখ, আমি 2-3 দিন যাবত উপবাস, আমার পরিবারের মধ্যে এরকম সমস্যা। আপনি রাসূল নবুয়তের জবানে বলেন, যেই ব্যক্তি মুসিবতের মধ্যে পড়বে, যেই ব্যক্তি মুশকিলের মধ্যে পড়বে, যখন নামাজ পড়ে আমি নবীর উপর দরুদ শরীফ পড়ে হাত তুলে আল্লাহর নিকট দোয়া করবে, ওই ব্যক্তির মুসিবত আল্লাহ সাথে সাথে মিটাইয়ে দিবে, পূরণ করে দিবে, দূর করে দিবে। সুবহানাল্লাহ। নামাজের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম নামাজ পড়িয়ে খনেকান মুসিবত বাড়িতে গেলি, সমস্যা পড়ে গেলি, আন নবীর রোজায়, আন নবীর মসজিদ নববী শরীফের মধ্যে যে নামাজ পড়ি, আল্লাহর দরবারে দোয়া করতু। এই দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক ওই ব্যক্তির যত বড় সমস্যা হোক না কেন, ওই সমস্যা দূর করে দিতেন সাথে সাথে। প্রত্যেকে বলে সুবহানাল্লাহ। এখন আমাদের বর্তমান সময়ের মধ্যে প্রশ্ন হলো, এখান থেকে যদি আমার নবীর রোজায় পাকে যেতে হয়, কমপক্ষে 3 থেকে 4 লাখ টাকা লাগবে, একবারে ম্যাক্সিমাম 1.5 লাখ টাকা লাগবে। তাহলে আমার নবীজি বলেন, উম্মত তোমরা পৃথিবীর যেখানে থাকো না কেন, আমার মকবুল উম্মতরা রয়েছে, আল্লাহর মকবুল বান্দা রয়েছে, যেগুলোকে আমরা অলিউল্লাহ বলি, যেগুলোর উপর আল্লাহ রাজি হয়েছেন, সন্তুষ্ট হয়েছেন, ওই সমস্ত আউলিয়া কিরামের মাজারের মধ্যে, দরবার মধ্যে গিয়ে দাও, তওবা করে আল্লাহর দরবারে ইস্তেগফার করো, তাহলে আল্লাহ পাক আপনার এই মুসিবত দূর করে দিবেন, সমস্যার সমাধান করে দিবেন। প্রত্যেককে বলে সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম, এসেছি একা যাব একা, সঙ্গে কেহ যাবে না। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম।
কোরআন পাকের আয়াত হলো ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু যুকুরুল্লাহা যিকরান কাসীরা। আল্লাহর কুদরত জবান বলেন, বান্দা তোমরা আমার বান্দাদের মধ্যে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান তারা না, যারা ঈমান এনেছে ওই সমস্ত ঈমানদার বান্দারা বেশি বেশি আমি আল্লাহর জিকির করো, বেশি বেশি আমি আল্লাহকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের মুসিবত দূর করে দেবে, তোমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে দেবে। ওয়াসাব্বিহুহু বুকরাতাও ওয়া আসীলা, সকাল সন্ধ্যা রাত্রি দিনে আমি আল্লাহর বেশি বেশি ইয়াদগারি করো। ইয়াদগারির মাধ্যমে অনেক সময় দেখা যায় বান্দার হাত আল্লাহর কুদরতের হাত হয়ে যায়। প্রত্যেকে বলে সুবহানাল্লাহ। যেমন আল্লাহর অসংখ্য অগণিত বান্দাদের মধ্যে আমার নবীজির একজন উম্মত ছিলেন, যার নাম হযরত ওয়াইসুল করনী রাদিয়াল্লাহু তাআলা। আমার নবীজি সরকার দো আলম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে পর্দা করার পূর্বেই ওসিয়ত করে গেলেন, এ আমার সাহাবীরা হযরতে মওলা আলী শের খুদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা, হযরতে ওমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাদের দুইজনকে ডাকলেন, ওগো আমার সাহাবীরা খলিফারা তোমরা শুনে রাখো, আমি নবী পৃথিবী থেকে পর্দা করার পর এই জুব্বা মুবারক, যে এই জুব্বা মুবারক আমার শরীরের মধ্যে আছে, পৃথিবীর কাউকে দেবে না। এমন সময় দেখা যায় তখন হযরতে মওলা আলী শের খুদা রাদিয়াল্লাহু তার প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, একেবারে 7 বছর বয়স থেকে আমি আপনার পাশে ছিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার অসংখ্য অগণিত মুজিজা আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম। যখন মওলা আলী শের খুদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সাথে নিয়ে আমার নবীজি মসজিদ নববী শরীফ থেকে বের হয়ে বাগান দিকে যেতেন, তখন দেখা যেত যখন সূর্যের আলো আমার নবীজির শরীরের দিকে আসতো, গাছের পাতাগুলো আমার নবীজির চেহারা মুবারক, শরীর মুবারককে ছায়া দিয়ে দিতেন। সুবহানাল্লাহ। এমনকি আমার নবী যখন হাতের আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন, ওই খেজুর গাছ এখনো পর্যন্ত রয়েছে, খেজুর গাছের শুকনা শুকনা ডালগুলো গাছ থেকে পড়ে যেত এবং আমার নবীজির কথা গাছ পর্যন্ত শুনতো। সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূল ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি আপনার অনেক মর্যাদা দেখেছি, আমি ছোটবেলা থেকে আপনার সাথে ছিলাম, আপনার খেদমতগার ছিলাম, আপনার বন্ধু ছিলাম এবং আপনার আদরের কন্যা মা ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার স্বামী। ইয়া রাসূল ইয়া হাবিবাল্লাহ, জুব্বা মুবারক আমাকে না দিয়ে আপনি কি ওয়াজ করার জন্য পাঠাচ্ছেন? ওই মুহূর্তের মধ্যে আমার নবীজি নূরানি চক্ষু মুবারক থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নূরানি চক্ষু মুবারক থেকে পানি পড়তে লাগলো। ও আলী, তুমি জানো না করণ শহরের মধ্যে ওয়াইস করেন আমি একজন আমার আশেক, আমার উম্মত, যিনি আমাকে জাহির ভাবে কোনোদিন দেখেনি, কিন্তু যখন উনি নামাজ পড়েন, দরুদ শরীফ পড়েন, তখন আমি আমার এই ঘরের মধ্যে রোজা পাকের আমি আমার বারগাহের মধ্যে থাকতে পারি না, আমি তাকে ওই খাফের মধ্যে দেখা দিয়ে আসি। সুবহানাল্লাহ। উনি যখন আল্লাহর দরবারে কোন কিছু হাত তুলে, উনি হাত তুলতে দেরি, আল্লাহ তাড়াতাড়ি ওগুলো দিয়ে দিবেন। উনি এমন আল্লাহর মুখগুল বন্ধ হয়ে গেছেন, যার নাম ওয়াইসুল করণী। প্রত্যেকে বলেন সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, বুঝতে পেরেছি। ওমর ফারুক আজম হযরতে মওলা আলী শের খুদা রাদিয়াল্লাহু আমার নবীজির ওফাতের পর ওই জুব্বাটা নিয়ে করণ শহরের মধ্যে গেলেন, জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন পাহাড়ের দিকে গিয়ে, এই ছোট ছোট বাচ্চারা যারা মেষ ছাড়াই, ছাগল ছাড়ার দুব্বা ছাড়া থেকে জিজ্ঞাসা করতেন, বাবা তোমরা ওয়াইস করে নামে কোনো ব্যক্তিকে চিনো? এক একজন এক এক রকম বাবা উত্তর দিলেন। আরেকজন বলতেছেন, আমরা তো ওয়াইস করে নামে কাগজ চিনি, তবে আমরা একটা জানি, ওই পাহাড়ের টিলার মধ্যে একজন পাগল আছে। আরা বেগুনিবের ওয়াইসে ফলা হই এবার বাসায় হতিবে হন্নত হতি ফারুক টিলেন। হযরত ওমর ফারুক আজম হযরত মওলা আলী শের দুইজনে একসাথে গেলেন ইবয়ে তো নামাজের মধ্যে। সুবহানাল্লাহ। যেহেতু এটা তো কিউ নামাজ, আল্লাহ কদ ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু যুকুরুল্লাহ যিকরান কাসীরা, তোমরা বেশি বেশি আয় খোদার ইয়াদগারি করো, বেশি বেশি আয় খোদার জিকির করো, আয় খোদার স্মরণ করো। এই হযরত ওয়াইস করে এই সমত নামাজের মধ্যে নামাজ সালাম ফিরানোর পরে হযরত ওমর ফারুক আজম সালাম দিন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মওলা আলী শের খুদা সালাম দিন, সালাম দাও ওয়ালাইকুম আসসালাম হওয়ার পরে আবার সালাম দিয়ে দে মওলা আলী শের খুদা এবং ওমর ফারুক আজম। তো এই ওয়াইসুল করবে স আচ্ছা তোমারা মিশে হতা নহইও, আয় তোমারা শরীর তুন আর হায়াতুন নবীর জিসমা বা করে কারাম পাচ্ছি। প্রত্যেকে বলে সুবহানাল্লাহ। খনগত ওয়াইস করনি করণ শহরের ফারুক টিলের মধ্যে তোয়ারা হন্ত নচিনিলেও তোয়ারা শরীর তুন না আর নবীর মুজিজা নবুয়তের মুজিজা, যেভাবে আমার নবীজি যদি জাহের আমার দেখা হয় নাই,
খাফের মধ্যে স্বপ্নের মধ্যে দেখা হয়েছে, কিন্তু আমার নবীজির জিসিমে পাকের সুগন্ধি তোমাদের থেকে আমি পাচ্ছি, হয়তো তোমরা মদিনা মুনাওয়ারা থেকে এসেছো। প্রত্যেকে বলে সুবহানাল্লাহ। বুঝি গে কত অনাত্তান চাই না আচ্ছা সাদা মিকে দেখাছে মানে আর বর্তমান সময় হয়তো কুরুস হইয়ে এল্লা সুরাকান সাদা দেখা ছিল তুমি দুয়াসুল করে সালাম কালাম হলো তো আর নবীজি রহমতুল্লিল আলামিন নবী ইবা অনুর উপহার দিয়ে দেয়, ইবা অনুর গাঁত দিতে হয়নি, গাঁত দেওয়ার পরে আর নবীর উম্মতুল্লাহ দোয়া করতে হই। প্রত্যেকে বলে সুবহানাল্লাহ। হযরত ওয়াইস রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই ইবে মুবারক সকুত বাজার মাতাত বাজার এবার শহর সিনাত বাজার তো ফুসর করতে মৌলারি ওগো ওয়াইসুল করনি তুই আর নবীজির দয়াল নবীদের যুব্বা মুবারকের ব্যাপারে তুই এঙ্কা করতে লাগবো। তখন ওয়াইস করনি কান্না করতে করতে বলেন, ওগো উমর ফারুক আজম খলিফাতুল মুসলিম মৌলা আলী, তোমরা যদি আমার নবীকে সচক্ষ দেখে আমি সচক্ষ দেখি খাফের মধ্যে গেছি, কিন্তু আমার নবীজির এই জুব্বা মুবারকের মধ্যে আমি এমন কতগুলো গ্রাম পাচ্ছি পৃথিবীর জমিনের মধ্যে কোনো আতরের দোকানের মধ্যে সুগন্ধি নাই। প্রত্যেকে বলে সুবহানাল্লাহ। আর নবীজির জুব্বা মুবারক যে সুগন্ধি নাসির, যেহেতু এই জুব্বাও আমার নবীজি দয়াল নবীজি আল্লাহর মাহবুব নবীর জিসিম পাকের সাথে লেগেছে, সেই জন্য জুব্বা থেকে এমন একটা সুগন্ধি পাচ্ছেন। ওমর হযরত ওয়াইস করনি সকুত বাজার সকুত সুমাহার পোয়ালত বাজার মাতাত বাজার সিনাত বাজার বেগ্য বাজার ইবেতুন ফায়দা হাসিল করতে। প্রত্যেকে বলে সুবহানাল্লাহ। ইবা অনুরোধ আপনাকে গায়ে দিতে বলেছেন, এবার আবার নবীজির উম্মতের জন্য দোয়া করতে বলেছেন। বহুক্ষণ কথাবার্তার পর ওয়াইস করনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা জুব্বাই গায়ে দিলেন। জুব্বাটা গায়ে দেওয়ার পর নামাজের নির্বাণ একটা সিজদা দিলেন। অনেকক্ষণ আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা এলে বহুক্ষণ সময় যার গই শেষ পর্যন্ত মৌলা আলী আরারিন আবার হত না এবার ডাক দিবে কি কুড়াতে এখানে গুমুথন এলে সৈয়দখন মারা গে গুলো। প্রত্যেকে বলে সুবহানাল্লাহ। মৌলা আলী শাহ খোদাও খুশুয়ান এই খুশু হিসেবে এমন ভাবে নামাজ পড়তেন, এই নামাজ পরিবেশ সময় যদি শরীর তিরবার করে ফেলেও হইন্য ফেরতিবে নামাজ মধ্যে আল্লাহ দিদার করতে। প্রত্যেকে বলে সুবহানাল্লাহ। যা হোক ওয়াইস করনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা জুব্বাটা গায়ে দিয়ে একটা সিজদা দিলেন। এই সিজদায় 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা ন খকন্ডই হইতে ফেরত না বুঝতে ফেরত না খাতে পাক আমরা 3-4 ঘন্টা 5 ঘন্টা যা আছে শেষ পর্যন্ত ইতারা তিয়া তো বদলেশ করে না পারে রে অধৈর্য হয়ে গই। মৌলা আলী ডাক দিয়ে দাও, ও ওয়াইস করনি আমার নবীজির জুব্বা মুবারক গায়ে তুমি এতক্ষণ পর্যন্ত সিজদার মধ্যে কি করতেছ, আমরা তো আর দাঁড়াতে পারতেছি না। প্রত্যেকে বলে সুবহানাল্লাহ। আফসোস করি না হযরত ওয়াইস করনি তো সিজদা তুলে উফ এল্লো শব্দ করবে কেয়া আজ আর 10টা মিনিট সময় পেতাম আর নবীর যতগুণ গুনাহগার উম্মত পৃথিবী যাবে তাইবো কিয়ামত পর্যন্ত আইবো ব্যাকুন গুনাহ মাফ করে ফেলতাম। প্রত্যেক বলে সুবহানাল্লাহ। তো দাহির বরবাদ করে ফেলি লোভী আর অপযোগ্য ছাগলের ফালাসিলি বেতন হয় 1000 হয়। এই ছাগলের ক্যাশ পরিমাণ প্রত্যেকটি ছাগলের পশম পরিমাণ আল্লাহ গুনাহ মাফ করে দিয়ে আর 10টা মিনিট আয় সৈয়দত ফাইট ফেললি আর নবীর গুনাহগার উম্মত ব্যাকুন গুনাহ মাফ করি রে আয় যা বিনা সার্টিফিকেট তুলে ফেলিতাম তো আর তো দাহিন আর বরবাদ করে ফেলি। প্রত্যেকে বলে সুবহানাল্লাহ। এল্লিল্লাহ আল্লাহর অসংখ্য অগণিত আর নবীর আশেকল আর নবীর উম্মতল আছে যারা তো আল্লাহ ডাইরেক্ট কবুল করেন। এতলা আন নবী খোদে আল্লাহর যেটুকুন মকবুল বলিওল আছে ইতার দরবার জিতার দরবারে আয় খোদার দরবার দোয়া করলি সাথে সাথে কবুল হয়। প্রত্যেক বলে সুবহানাল্লাহ। ওকে হাদিস পাক قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سياتي زمان على امتي يحبون خمسا وينسون خمسا। আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের ইরশাদ করেন এমন একটা আমার উম্মতের মধ্যে সময় আসবে ইউহিব্বুনা খামসান ওয়া ইয়ানসুনা খামসান, 5টা জিনিসকে তারা বেশি মহব্বত করবে আর 5টা জিনিসকে তারা ভুলে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ 5টা জিনিসকে তারা ভুলে যাবে। আউয়ালুহা 1 নম্বর ইউহিব্বুনা দুনিয়া, তারা দুনিয়ার মহব্বতের মধ্যে করবে, দুনিয়াকে ভালোবাসবে, দুনিয়ার মোহের মধ্যে পড়ে যাবে। ওয়া ইয়ানসুনাল আখিরা, তারা পরকালকে ভুলে যাবে, পরকালের শাস্তিকে ভুলে যাবে। ওয়া তানিউহা 2 নম্বর
ইউহিব্বুনাল মাল, তারা ধন সম্পদকে টাকা পয়সাকে বেশি ভালোবাসবেন। ওয়া ইয়ানসাউনাল হিসাব, এই টাকা পয়সার ধন সম্পদের হিসাব দিয়ে তারা এই কথাটি বলে যাবেন। আস-সালিসুহা, 3 নম্বর, ইউহিব্বুনাল খালকা, এই সৃষ্টি জগতের সৃষ্টিকে তারা মোহাব্বত করবে, সৃষ্টিকে ভালোবাসবে। ওয়া ইয়ানসাউনাল খালিকা, যিনি এই সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টিকর্তা, তারা আল্লাহকে ভুলে যাবে। দুনিয়ার সম্পদত মত পরিরে আল্লাহর নাফরমানির মধ্যে লিখতে দিকে মারামারি হাড়াগাড়ি বাই বাই জাঙ্গা পর্যন্ত একেন্সি জাঙ্গালে একজন মুখ একজন সাত। পরাবি হোসেন নম্বর, ইউহিব্বুনাদ দুনুবা, গুনাহ করতে গুনাহ করে বিল্লে দ্বিধাবোধ নগর গুনাহ করেন, একজন একজন খাড়ি ফেলেন মানে ফেলেন, একজন একজন আজীবন কথাবার্তা নসার, একজন মুখ একজন গুনাহ করেন। ওয়া ইয়ানসাউনাত তাওবাতা, তারা তওবা করে বিল্লে ভুলে যান। ওয়াল খামসু, 5 নম্বর, ইউহিব্বুনাল কুসুরা, দিন 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 একখান জায়গা নতাতে লোয়ালু বিল্লে শ্বাস করে হ্যাঁ বিল্লে একখান বিল্ডিং করে ফেলার দে, বা আবার বিল্ডিং করে ফেলার দে, 5 তলা 10 তলা 7 তলা আনা 100 ভাগ বিল্ডিং করে। ওয়ায়ানসাউনাল মাগবিরা, কিন্তু কবরস্থানের বেয়াকুম ফরি গেছে, যে কবরস্থানের বাপও আছে, দাদাও আছে, ভাইও আছে, বোনও আছে, মাও আছে, আত্মীয় স্বজন যুগ যুগ ধরে হাজার হাজার বছর কবরস্থান লই এই খবর আযাব কবরস্থান নাম বলি যাই। তাহলে এই 5খান মানুষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আর দুনিয়ার মত করে মোহাব্বত করি, আর গুরুত্বপূর্ণ আজকাল বিষয় আর বলি যাই। আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেক কবুল আর মঞ্জুর করুক, আজকের এই মাহফিলকে কবুল আর মঞ্জুর করুক। যারা টাকা পয়সা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, বিবেক দিয়ে, শ্রম দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, টাকা পয়সা দিয়ে আল্লাহ আজকে এই মাহফিলকে উদযাপন করেছেন, এই মাহফিলের যারা সাথে জড়িত, যারা সম্পৃক্ত, যারা মাহফিল ইন্তজামের মধ্যে প্রত্যেকের পরিবারের মধ্যে শান্তি বর্ষণ করে, প্রত্যেক কবুলার মধ্যে, বিশেষ করে ভাই মোহাম্মদ ফরহাদ রেজার পরিবারের মধ্যে উপরন্ত রহমতে কামিল নাযিল করে। আমরা যারা উপস্থিত, আমার পাশে দুনো পাশে ওলামা ইকরাম রয়েছে, আল্লাহ প্রত্যেকের হায়াতে রিজিকি সম্মানে উপরন্ত বরকত দান করুক। আজকের এই মাহফিল কবুল আর মঞ্জুর, কিয়ামতের ময়দানে আমাদের উসিলা হিসেবে কবুল আর মঞ্জুর করুক, আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মারহাবা আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। এতক্ষণ আপনাদের সম্মুখে নূরানি ইমানি তাকরীর পেশ করছেন ডুমুরিয়া বেগুড়া শাহী জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব ও পেশ ইমাম হযরত আল্লাহ জনাব মাওলানা ইউনুস আল কাদেরী সাহেব, এবং আপনাদের সম্মুখে এই পর্যায়ে কোরআন ও হাদিসের আলোকে তাকরীর পেশ করবেন পাটানন্দি সাবেরিয়া সুন্নি আলে মাদ্রাসার সম্মানিত প্রিন্সিপাল, এই এলাকারই সন্তান হযরত আল্লামা জনাব মাওলানা মুর্শিদুল হক আনোয়ারী সাহেব মাদ্দাজিল্লাহুল আলী। এরপর পরে আপনাদের সম্মুখে কোরআন হাদিসের আলোকে আলোচনা পেশ করবেন আঞ্জুমানের হযরত সুন্নিয়া ট্রাস্ট বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান হযরত আল্লামা সুন্নি জনতার নয়নমণি, বনিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, সুন্নিয়তের প্রাণের স্পন্দন মাওলানা আবুল কাসেম নূরী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী আপনাদের সম্মুখে হাজির হবেন। তা আপনারা যারা এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করতেছেন, আপনারা অতি কাল বিলম্ব না করে মাহফিল প্যান্ডেলে চলাফেরার জন্য বিনীত ব্যবহার করতেছি। এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে কোরআন হাদিসের আলোকে আলোচনা পেশ করবেন এই এলাকার সন্তান মাওলানা মুর্শিদুল হক আনোয়ারী সাহেব মাদ্দাজিল্লাহুল আলী। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, يا رسول الله নারে গাউসিয়া, يا غوث اعظم دستگیر আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ببركة وبرحمة وبتفيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله
وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد জিকির করো নবীর জিকির করো না নবীর জিকির আল্লাহর শরণ কোরআন পাকের ঘোষণা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله عليكم صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله عليكم न छूटे हाथों से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह हमेशा कायम रहे सहारा या रसूल अल्लाह स्वलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह अलैकुम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت أو كما قال عليه الصلاة والتسليم আমার কিছু ভালো লাগে না মন হয়েছে দিবানা মনে চায় উড়িয়া যেতাম সোনার মদিনা আল্লাহ যদি দিত পাকা উড়িয়া গিয়া করতাম দেখা গরিব আমি নাই রে টাকা গরিব আমি নাই রে টাকা যেতে পারলাম না আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না মন হয়েছে দিবানা মনে চায় উড়িয়া যেতাম সোনার মদিনা দিবানিশি এই ভাবনা কোনো কাজে মন বসে না
বলে দাও কখন পাবো পথের ঠিকানা, আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না, মন হয়েছে দিবানা, মনে চাই উড়িয়া যেতাম সোনার মদিনা। ঐতিহ্যবাহী গাউসিয়া তাহারিয়া সুন্নি সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় 11তম আজিবুশান পবিত্র ঈদে মিলাদ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উরসে গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সম্মানিত সভাপতি, মাহফিলের আয়োজক, ব্যবস্থাপক, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন সংগঠক, গাউসিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা আনোয়ারার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাওলানা মোহাম্মদ ফরহাদ রাজা কাদেরী সহ মাহফিলের আগত প্রখ্যাত উলামায়ে ইকরাম, বুজুর্গানে দ্বীন, অতিথি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, উদ্বোধক সহ সর্বস্তরের মেহমানল, মাহফিলে আগত সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, পর্দার আড়ালে মা বোনল, রহিমানি ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহু তাআলা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান রব্বুল আলামিনের আজিমুশান দরবারত অগণিত অসংখ্য শুকরিয়া। আল্লাহর নূরানি রাসূলুর নূরানি কদমত দরুদ ও সালামুর হাদিয়া পেশ করানোর পর আয়োজক কমিটি, এন্তেজামিয়া কমিটির শুকরিয়া আদায় করির জি এনাকান সাহসিকতার পরিচয় দিই। এন্তেজামিয়া কমিটি বিশেষ করে মাওলানা মোহাম্মদ ফরহাদ রাজা, জবরদস্ত উলামায়ে কেরাম হাস্তিয়ল, বিশেষ করে গৌসে মুখতার, শাহিনশাহী বেলায়াত শাহ আব্দুল মালেক আল কুতুবি, মহিউদ্দিন আজমি রহমতুল্লাহ আলাইহি শাহজাদা আজের এই মাহফিলের মধ্যে তশরিফ আনিব আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আরো বড় বড় উলামায়ে কেরামল যারারে দাওয়াত গুজন বেগুন আইব এনাকার সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে আয় তানার শুকরিয়া আদায় করি। আল্লাহ পাকে তারার এই ইন্তজামর কবুল করক এবং এই ইন্তজামর উসিলায় প্রত্যেকর দুনিয়া আখিরাতের সমস্ত জায়েজ বাসনা পূরণ করি দক বেগুন হন আমিন। সাথে সাথে ওনারা যারা হাজির হইন মাহফিলত ওনারা শুকরিয়া আদায় করির। প্রখ্যাত উলামায়ে কেরামল আইব তানার জবানা পাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজ ও নসিহত শুনিবার উদ্দেশ্যে যথাসময়ে আয়ের উপস্থিত হইন। আল্লাহ পাকে ওনারা আর প্রত্যেকের হাজিরে কবুল করক আমিন। প্যারা হাজিরিন, নুরি শাহ হুজুর জিয়ান্দি ওয়াজ করিব, আল্লামা হাসান রেজা জিয়ান্দি ওয়াজ করিব। ইয়ান্দি আর মতো নাখান্দার আলা এক নাসিস না কাবেল মাইকোর সামনে আয় কিছু হইবার মতো দুঃসাহস দেহন নান উচিত নয়। তারপরও আদিষ্ট এর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে অনারে দুই চার হতা হইয়ে আয় আর আলোচনা শেষ করজুম। আল্লাহ পাকে আর উনি বেল্লাই এবং সে অনুযায়ী আমল করি বেল্লাই তৌফিক দান করক আমিন। প্যারা হাজিরিন আয় হন ওয়াজ গজ্জম দান দুই চার হতাবার্তা হইম দে। প্রথমে আয় অনার হাসে জানতাম চাই দুনিয়ার মধ্যে মানুষের জীবনত সুখ হয় দেন কে নাই, আসল সুখ কি? মানুষের কি টিয়া পয়সা ঘর বাড়িয়ে সুখ দে না? ন দে ইয়েন হন মুকুর হতানো আয় হই দে অনারা আর সুর মিলে তেলে গুণ ইয়েন নয়। আসল সুখল দি মনুষ্যক, আসল সুখল দি মনুষ্যক। বোট টিয়াওয়ালা পয়সাওয়ালা ধনী মানুষ তো মনন মধ্যে সুখ ইয়েন নাই। বোধ ধনী মানুষ প্রভাবশালী ব্যক্তি এবার হতাই দেশ উলট পালটে যেগু দিল্লা মানুষ কিন্তু মনন মধ্যে শান্তি নাই। তলি সুখ কান হড়ে আল্লাহ আল্লাহ রসুলে কি হই মাতারুত আগে আর বাসায় আর বুঝি আর সিটেঙ্গা ভাষার মধ্যে হয় দে গসুক বসুক। গরত যদি সুখ তাই দেয় হতে নাহাই পরিতাইলো বালালাই। আর গরম নাই যে যদি সুখ ন তাই দয় টিয়া পয়সা বিছাই টিয়া বিছাই গুম যাইলো এটা হনো গুমে নদরে। প্যারা হাজিরিন গসুক হতে কি গরমানি কি? গরমানি হলদি গরর বউ আর আর মাবুনল যারা আছে গরর মাইফল ইতারা। ইতারা যদি ভালো হৃদয়
হনকে আর বউ যদি ভালো হৃদয় মানুষই বেতে দুঃখ তক অশান্তি তক মুসিবত তক অসুখ বিসুখ বেআরাম তক তলি যেত ডুইলে অসুবিধা হোক না কেন ওই বউর সান্ত্বনার মাধ্যমে বউর আচার আচরণের মাধ্যমে এবার সমস্ত অশান্তির মুহূর্তেই দূরে যেগুই এ হতা সত্য কিনা সত্য নহলে সত্য নয় হন আর আই নহইম আই আই মিশাতা হইল আই ব্যতিক্রম হইল আর ওয়ারে অনরাত্ম সুর মিলাম করব ইয়ান নয় এ হতা ইয়ান বাস্তব কিনা প্যারা হাজরিন এই বাস্তবতার নিরিখে আল্লাহ পাক কালাম পাকর মধ্যে ইরশাদ করেন দে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار আল্লাহ পাকে হদে ইমানদার হলে দোয়া করে দে আল্লাহর দরবার মধ্যে আল্লাহ আর দুনিয়ার মধ্যে হাসানা দাও হাসানা মানে বালাই দাও আখিরাতের মধ্যে বালাই দাও আর আরে জাহান্নামের আগুন হেফাজত করো বেগুন হন আমিন এই দোয়ায়ন হন শিখে দে আল্লাহ শিখে দে এখন মুফাসসিরিন ইকরাম হলে এই আয়াত লই রেবে সূরা বাকারার 201 নম্বর আয়াত হাসানা মানে কি বালা মানে কি দুনিয়ার বালা মানে কি আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে আর টিয়া পয়সা দাও ইয়ান হইদে না আল্লাহ আর দুনিয়ার মধ্যে মেম্বার চেয়ারম্যান এমপি মন্ত্রী বানাই দাও আল্লাহ ইয়ান সাহায্য শিখে দিয়ে দে না আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে আর প্রভাবশালী ব্যক্তি বানাই দাও বিল্ডিং এর মালিক বানাও ইয়ান চাই দে না মুফাসসিরিন ইকরাম হলে ওগো হাদিস নকল করছি বিশেষ করে হযরতে মওলা আলী শেরে খুদাতুন ওই হাদিসে পাকুত মওলা আলী শেরে খুদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইরশাদ করেন হদওয়ার আর নূরানী নবীর উম্মতল শুনো আল্লাহ পাকে দোয়া দিবে শিখে দি ইয়েন দি আল্লাহ পাকে হাসানা মানি বুঝাইতে চাই দিয়ান ও আর বান্দাল তোরা আয় আল্লাহর হাসে এভাবে দোয়া করো আল্লাহরে দুনিয়ার মধ্যে আর রোগ বালা বউ দাও সচ্চরিত্রবান বউ মিলাই দাও আখিরাতের মধ্যে জান্নাতুর হুর মিলাই দাও এবং ওয়াকিনা আযাবান নার জাহান্নামের আগুন বাঁচাই রাখো মানি আল্লাহ অসৎ মাইফা বিয়ে করণত্তন আরে হেফাজত করো ইয়ান বুঝাই দে সুবহানাল্লাহ হারন যার ঘরের মধ্যে সতী সাধ্যী নারী আছে ইতার ঘরের মধ্যে জান্নাত ইতার ঘরে ইয়ান বাঙ্গা ঘর হইলো এডে জান্নাতুর সুখ আছে যার ঘরের মধ্যে সতী সাধ্যী নারী নাই যার আকদর মধ্যে হারাম মাইফা আছে গরিয়ান এসিওয়ালা বিল্ডিং হইলো গরিয়ান জাহান্নামের একখান টুকুরা উচ্চস্বর হন নাউজুবিল্লাহ এতল্লাই মামুনুল একখান জান্নাতি পরিবেশে সাজাই বেল্লাই একজন সৎ চরিত্রবান ইসলামী চরিত্রে আখলাকে চরিত্রবান একজন রমণী যথেষ্ট আর একখান গররে ধ্বংস করে দিবাল্লাই উগ্র অসৎ চরিত্রবান মহিলাই যথেষ্ট এহতাল্লাই একখান পরিবার সংশোধন করিবেল্লাই একখান গ্রাম সংশোধন করিবেল্লাই একখান দেশ রাষ্ট্র সংশোধন করিবেল্লাই সবচেয়ে বেশি জিয়ান প্রয়োজন ইয়ান লিল্লি মা বোনলর চরিত্র সংশোধন করন এহতাল্লাই আল্লাহ পাকে আর আনরে শিখে দিয়ে দে ও আর বান্দাল তোর আর হাসে সাইবের সমত বালা মাইফারে বিয়ে করিবার তৌফিক চাই ও অসৎ মাইফা হারাম মাইফা অসৎ চরিত্রের অধিকারী মাইফল বিয়ে করণত নিজের হেফাজত করিবার তৌফিক চাই ও এবং একজন অসৎ মাইফার ফাল্লাত পরি তোর জীবন ধ্বংস করি দনতন হেফাজত করিবেল্লাই আয় আল্লাহর হাসে দোয়া করি গো উচ্চ সরহন সুবহানাল্লাহ সালাতুনিয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম প্যারা হাজরিন এহতাল্লাই দেবেন দে উগ্গমাই ফয়সালি তার স্বামীরে ভালো গরিত পারে উগ্গমাই ফয়সালি তার স্বামীরে হারাফও বানাইত পারে না পারে পারে তুই না মরত ফুয়া
তোমার বাইয়ে সগো বউরে শাড়িদের চুরিদের তার বাইতে তো পয়সা আছে আত্মা তো পয়সা নাই পয়সা কেন একটু তুই তাইলে মরত ফুয়া তোমার ভাই যেন মরত ফুয়া তুই তো মরত ফুয়া এলে হই মত ফুয়ার মাথার মধ্যে গোসা তুলে দিই এতে হদ এবার হাতে নিয়ে আইন নাই লাগতো না দর হইলে চুরি করগুম ডাহাতি করগুম গরজ যাতে না যাতে আই বহুত জ্বালায় তাই না পারি অন্তত পক্ষে চুরি ডাহাতি করি হইলেও বউর অভাব অভিযোগ পূরণ করিয়ে রে আয় কানা গরম মধ্যে শান্তি আনতাম চাই দিনা চরিত্র নষ্ট করি প্যারা হাজিরিন অনুরূপ ভাবে উগ্র সৎ সাধ্য সতী মহিলা ওই মহিলা স্বামী মাছ গোস্ত আনিন না ফেলল বালো অলংকার বালো শাড়ি চুরি দিন না ফেলল স্বামীর মাথা হাত রাখি হয় দে স্বামীরে অনেক চিন্তা নগর্জন অসুবিধা নাই আল্লাহ পাক আর যা মিলে আলহামদুলিল্লাহ আর আত্মীয়াতন বেশি লাগতো নয় অনেক টেনশন নগরগুন আল্লাহ যা দি ইন আর হাই ফরিয়ে রে আল্লাহর দরবারের মধ্যে আর শুকরিয়া আদায় করছো মুচ্চাসরহন সুবহানাল্লাহ ইয়ান হাদিসে পাক হতা আছে আল্লাহর নূরানি রসুল যখন আল্লাহ পাকে সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকে পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ নাজিল গজন ওহিত ওহির ভারীর হারণে আল্লাহর নূরানি রসুলর জ্ঞান আল্লাহ রসুল মানুষ তো আর মতো মানুষ নয় নূরানি মানুষ মানবীয় দুর্বলতা আল্লাহর নূরানি রসুল মুক্ত তারপরও আল্লাহ পাক তো হালেক আল্লাহর হাবিব তো মখলুক ওহির জিয়ান বাড়িত ইয়ানোর হারণে ওহির বর ইয়ান সহ্য করতে যাই রে আল্লাহর নূরানি রসুলের শরীরের মধ্যে জ্বর আই গো কাঁপুনি আই গো ওনারা জানন আল্লাহর নূরানি রসুল ওই কাপুরে যুক্ত শরীর মুবারক লই রে আপন বিবি খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার হাসাইছি জাম্মিলুনি ও আর বিবি খাদিজা আত্মা হয়তো বা জরাইছি আর গার মধ্যে হাঁপুনি শুরু হই আরে চাদর জরাই দাও আত্মা হাঁপুনি শুরু হই এলে হইরা হযরতে খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার হাসে আল্লাহর নূরানি রসুল আয়েরে এক প্রকার আশ্রয় লই কারণ আল্লাহর নূরানি রসি ইমামুল আম্বিয়া হইল স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক তো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক স্বামী যখন হনরুল্লাহ মনের মধ্যে বেকরার বুগে মনের মধ্যে অশান্তি বুগে সেক্ষেত্রে অজ্ঞ মরত পরে সবচেয়ে বেশি সান্ত্বনা দিতে পারে নিজের স্ত্রী এতলাই হত দে গসুক বসুক এতর সুখ আর হনমিকে নাই বহুত পয়সাওয়ালা কোটিপতি মানুষ ঘরের মধ্যে হন কিছুর অভাব নাই হানাবিনের অভাব নাই বিল্ডিং এর অভাব নাই কিন্তু ঘরের মধ্যে শান্তি নাই দেই বারে রাত হাঁটাতে দিন হাঁটা দিলে হাজার কোটি মানুষ আছে নাউজুবিল্লাহ হযরতে রাসূল পাক সাহেবে লাউলাক ইমামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু মনের মধ্যে নুরানি কলবের মধ্যে একটু ভয় অনুভব করেন শরীর মুবারকের মধ্যে কাঁপুনি এসি আল্লাহর নূরানি রাসূল আপন বিবি খাদিজাতুল কুবরার হাসায়ের হদ্দে জাম্মিলুনি ও আর বিবি খাদিজাতুল কুবরা আর চাদর দি জড়াই দাও আত্মে কেনা শীত লাগের তখন আল্লাহর নূরানি রাসূল রে হযরতে খাদিজাতুল কুবরা আপন বিবি আল্লাহর নূরানি রাসূলের বিবি হযরতে খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হদ্দে ইয়া রাসূলুল্লাহ অনে নড়রাইন লাই ইউখজিকাল্লাহু আবাদা ইয়া রাসূলুল্লাহ অনর মধ্যে এন হতান গুণ আছে দে এন হতান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে দে আয় খাদিজাতুল কুবরা ইয়ান বিশ্বাস করি দির ভাবে অনরে আল্লাহ পাকে হনদিন দুনিয়া আখিরাতের মধ্যে বেইজ্জত নকরিব সুবহানাল্লাহ ইয়ান কে আল্লাহর রাসূল ন জানে দে না নাউজুবিল্লাহ আল্লাহর রাসূলে জানে আর মা যখন মারা যায় আর বাপ যখন মারা যায় তখন আর আত্মীয় স্বজন ভাই ব্রাদারা এরা আর মাথা হাত বুলে দি হাতও দাঁত বুলে দি পিঠু দাঁত বুলে দি কি হয় বাবারে নাহেন্দ ব্যাগুনতে জঙ্গ ভরিব তোর মাঝে অন্য আর মা যেন গেই গো তেমনি ভাবে তোর মাও গেই গো আর ক্যাই দুনিয়া তার না ভাই গো
সুতরাং তুই কান্নাকাটি নগর্য, তুই ধৈর্য ধর। এলে হই ফিডুত মাথা তাত বুলে দে দেন না, তুই যার মা মরে গিয়ে যার বাপ মরে গিয়ে ইবে কি হতাইন ন জানে দে না, জানে কিন্তু সান্ত্বনা দিবেন লাই আবার হতাইন যার মা বাপ আপনজন মারা যায় ইবেরে সান্ত্বনা দিবেন লাই হতাইন মনত করি দে। তা আল্লাহর নূরানী রাসূল ইমামুল আম্বিয়া জগতের শিক্ষক হন কিছু নূরানী রাসূলের শিকন ন পড়ে। তারপরও হযরতে খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যে হতা হই ওয়াল্লাহি আল্লাহর কসম ইন্নাল্লাহা লা ইউখজিকা আবাদা ইয়া রাসূলুল্লাহ খাদিজা শপথ করি হর আল্লাহর কসম করি হর আল্লাহ পাক অনর হনদিন বেইজ্জত নকরিব। সুতরাং অনর নডরাইন অন মনরে শান্ত করন অনর মনরে শক্ত করন উচ্চস্বর হন সুবহানাল্লাহ। তলিয়ানুল দুগ্গ সচ্চরিত্রবান মহিলার অন্যতম একটা লক্ষণ জামাইয়া হামায়ত ফারক ন ফারক দামি সারি চুরি দিত ফারক ন ফারক জামাইরে হনদিন বিরক্ত নকরিব, জামাইরে সান্ত্বনা দিব। বারে মানুষের লয় সহ্য করি হোক ফজাত করি হোক ইট ভাঙ্গি হোক পাত্র ভাঙ্গি হোক রাজার হাম করি হোক মেডি হাড়ি হোক গরতা আলি বউর আচার আচরণে জামাইয়ের মন শান্তি পায়, জামাই শান্তি হয়েছে গুই। এলে বউ যাতে যার তোক দিরে দর্গি দে, যার তোক দিরে এলে বউ দর্গি ইতার ঘরে ইয়ান জান্নাতে পরিণত হই সুবহানাল্লাহ। এতল্লাই আল্লাহর নূরানী রাসূল ইরশাদ করে দে আদ দুনিয়া ও কুল্লাহা মাতাউন ওয়া খায়রুল মাতায়ে আল মারাতু সালিহা আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। ও আর উম্মত শোনো শোনো, এই দুনিয়া গোড়াইয়ান বানাই আল্লাহ পাকে ইমানদার হলোর বুক গরিবের লাই টিয়া পয়সা দ্বন্দ্বলত গাড়ি বাড়ি ব্যাগ গিন ইমানদার হলোর বুক গরিবের সামগ্রী। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত দিয়ে একজন সচ্চরিত্রবান মহিলা সচ্চরিত্রবান নারী উচ্চস্বর হন সুবহানাল্লাহ। এতলাই ইয়াতুন বড় নিয়ামত আর নাই। মা বোনের তো উচিত নিজের আরে ইমানদার বানন আমলদার বানন, স্বামীর আনুগত্যশীল স্ত্রী হিসেবে নিজেরে বানন, স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর সম্পদ নিজের শরীর স্বামীর ঘরবাড়ি এগুলোরে হেফাজত করন। ইয়েনল দে একজন সতী সাধ্বী নারীর একজন সৎ চরিত্রবান মহিলার অন্যতম দায়িত্ব। এহাতাল্লাই মা বোনল অজ্ঞ মাই একজন মাই ফারে একখান গোড়া পরিবারে কি করি পেলাই শুদ্ধ করি পেলাই। হন বউয়ে যদি জামাইরে সোয়াগ করে আদর করে হয় দেয় অন যে নামাজ নপড়তে লাগুন, নামাজ নপড়লে আল্লাহ আজাব গজব নদিব দেন, আজাব গজব নদিব না। আরো গরম মধ্যে আল্লাহর রহমত আইব না। অন যদি নামাজ নপড় নাই উড়ন অন নামাজ পড়ন আয়ও নামাজ পড়ি চলন বেগুনে মিলি আল্লাহর দরবার মধ্যে নামাজ পড়ি ফুয়াশা আল্লাহ দোয়া করি আল্লাহ যেন আর ফুয়াশা দিয়ে দে অনুরে আল্লাহ যেন মানুষের মতো মানুষ বানাই। এলে সোয়াগ করে আদর করে হন বউ যদি জামাইরে হই দয় জামাইবে নামাজ নপড়ি না পারে। অনুরূপ ভাবে হনজ্ঞ জামাই যদি অসৎ চরিত্রে চরিত্রবান হয়, স্বামী যদি ধৈর্যশীল স্ত্রী যদি ধৈর্যশীল মহিলায় নিজের ধৈর্য দিয়ে রে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে রে স্বামীর ওই পরিস্থিতি মোকাবেলা করে দেয়, খুব কম সময়ের মধ্যে ওই স্বামী এবার চরিত্র সংশোধন হয়ে যাব উচ্চস্বর হন সুবহানাল্লাহ। এতলাই মা বোনল আল্লাহর নূরানী রাসূল ইরশাদ করে দে ও মা বোনল অনরা খুব কম দায়িত্ব লইয়ে রে দুনিয়ার মধ্যে শুন। মা বোনল তো কি নাই, জুমা নাই, মা বোনল তো জিহাদ নাই, ঈদুর নামাজ নাই, টিয়া পয়সা হামার দে নিজের ইচ্ছে হামার দে। ইতারার তো হন টিয়া পয়সা হামাইবার বাধ্যবাধকতা নাই। ইতারার হামল দি স্বামী টিয়া হামাইব দেই সুন্দর করে ঘর পরিবার পরিজন সামালন ওই টিয়া পয়সা অনুর সামর্থ্য যা স্বামীর সামর্থ্যের ভিতরে। আর যেতাইন দায়িত্ব এতাইন দায়িত্ব মা বোন আল্লাহ আল্লাহ রসুলে ন দে হম দায়িত্ব কি আল্লাহর নূরানী রাসূল ইরশাদ করেন ইজা সাল্লাতিল মারাতু খামসাহা, যে মেয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ
ঠিক মতো আদায় করিব ওয়াসওয়ামাত শাহরাহা রমজানুর রোজা রাখিব ওয়া হাফিজাত ফরজাহা নিজর লজ্জাস্থানরে পুরুষোত্তম হেফাজত করিব ওয়া আতাত জাওজাহা স্বামীর আনুগত্য করিব স্বামীর হতার বারে ন যাব قيل لها ادخلي الجنة من أبواب الجنة شئت তখন ওই মহিলাই বেরে আল্লাহর পক্ষতুন কিয়ামতের ময়দানত হইব ও মাইফা তুই আর দেওয়া দায়িত্ব পাঁচখান দায়িত্ব পালন করবি। 1 নম্বর হল ওয়াক্তগত নামাজ পড়ব, 2 নম্বর রমজানের রোজা রাখব, 3 নম্বর নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করব, 4 নম্বর তোমার স্বামীর আনুগত্য করব। আর দেওয়া এই 4 গান দায়িত্ব তুই যেহেতু যথাযথ পালন করব, সুতরাং আষ্টুয়ান জান্নাতের দরজা তুই মহির আল্লাহ খোলা। তুই যেহন জান্নাত দরজা দিয়ে রে যেহন জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করি য উচ্চস্বর হন সুবহানাল্লাহ। হম দায়িত্ব তারপরেও আর মা বোন হলে এই 4 গান দায়িত্বহীন পালন করিবার ক্ষেত্রে অসচেতন। মা বোন হল অত্যন্ত দামি, মা বোন হলর ফেরতন আল্লাহ পাকে চাইলি নবী রসুল হলরে মার ফেরতন ভূমিষ্ঠ নগরী অন্য পন্থায়ও ফাটাত পাইত, কিন্তু জগতর সমস্ত নবী রসুল হল আল্লাহ পাকে মা বোন হলর ফেডের মাধ্যমে দুনিয়াত পাঠাই সুবহানাল্লাহ। এই মা বোন হলর ফেরতন সমস্ত ওলি আল্লাহ গৌসে পাক খাজা গরিবে নামাজ সহ সমস্ত ওলি আল্লাহ মামুন আল্লাহর ফেডের মাধ্যমে দুনিয়াতে শীষ সুবহানাল্লাহ। এত আল্লাহ মামুন আল্লাহর আল্লাহ পাকে সম্মানিত করি দে, হন সময় মার মর্যাদা দি, হন কে আরে বউর মর্যাদা দি, হন কে আরে বোনের মর্যাদা দি, এভাবে মামুন আল্লাহর সম্মানিত করি। অথচ আর মামুন হলে ওই মর্যাদাহীন রাহিন না পারে, হারণ শয়তানের দুঃখ দে দে মামুন আল্লাহর মাধ্যমে তার মন নরম। তো প্যারা হাজিরিন, হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এবং মা হাওয়া আলাইহা সালাতু ওয়াস সালামের ঘটনা কি দেবদাসী। আদম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যখন জান্নাতুন এই পৃথিবীত পাঠাই দি, জান্নাতুন যখন আমরা জানন জান্নাত তো মা হযরতে বাবা আদম এবং মা হাওয়ারে কুমন্ত্রণা দিয়ে দেখনে শয়তানে মা হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মাধ্যমে গুন্দুম ফল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় তানা দুজনরে দুনিয়াত পাঠাই দি। দুনিয়াত আয়ের তানা ঘর সংসার করের। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দায়িত্ব আছে কৃষি হাম করেন। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বাইরে হাওয়া আলাইহা সালাতু ওয়াস সালামের ঘরের আয়েরে এ সমস্ত শতানাশি হার হাসে মা হাওয়ার হাসে শতানাই হদ দে শতানোর সন্তান ইবার না ইতার নাম হল খান্নাস। ইবলিসুর সন্তানের নাম হল খান্নাস। হদ ও হাওয়া আর এখন ভোর করো না কি করতাম, হদ আর ফুয়া কেন তুমি রাখো না। ফুয়ার নাম কি? খান্নাস। হার ফুয়া ইবলিসুর ফুয়া। ওই খান্নাসরে শয়তানে ইবলিসে মা হাওয়া আলাইহা সালাতু ওয়াস সালামের হাসে অনুরোধ করিয়ে রে হদার ফুয়া কেন রাহ না। এবং তখন মা হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মাই ফুয়া মানুষ তো মন নরম, হদ অসুবিধে কি তোর মার হাসে তক না এলে হই এরা তক না হই রে গেই গই। হযরতে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন ঘরে দেখি দেহে দে হাওয়ার খোলন মধ্যে হন শতানোর ফুয়া খান্নাস। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আয়ের দূরিয়ে ফুয়াবে আচ্ছা দূরি বার করে দেখো দেখ এই হাওয়া তুই হারে খুলল বইরে দে এবে তো শয়তানের ফুয়া খান্নাস তুই তোমার হন হই এই ফুয়া খুলল বই তাই বেলাই। তখন হযরতে মা হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হদা আয় তাই ন বুঝি আয় তো ন বুঝিয়ে রে তার গুরু ফুয়া আদর লাগিয়া থেকে খুলল বই দেখি। তখন হতে না না এই বল দে খান্নাস এখন না আছে তোমার ক্ষতি করিব আর ক্ষতি করিব এবং আর আর অনাগত সন্তান সন্ততি যা আছে ব্যাগুনের ক্ষতি করিব। বল মিন ওয়াসওয়াসিল ইউওয়াসবিসু ফি সুদুরিন নাস আল খান্নাস সূরা নাস সূরা ফালাকের মধ্যে খান্নাসের কথা আছে তো না। কুল আউযু বিরাব্বিন নাস মালিকিন নাস ইলাহিন নাস
মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস। এ খান্নাসই বলতে কার সন্তান? ইবলিসের সন্তান খান্নাস। তখন আদম আলাইহিস সালামে ওই খান্নাসরে হাড়িয়ে টুকরা টুকরা করি গাছর লয়, এক এক গাছর লয় এক এক টুকরা লটকাই লটকাই দিয়ে রে আদম আলাইহিস সালাম ঘরের মধ্যে যতন থাইবার হতা এতক্ষণ তাইরা আবার বাইরে যাওয়ার সাথে সাথে আবার ইবলিস এসি। ইবলিস আয়ের হদ্দে ও হাওয়া আর ফুয়া কেন আর ফেরত দাও না। তখন হজরতে হাওয়া আলাইহিস সালাম হদ্দে ও ইবলিস তোমার ফুয়াই বেড়ে তো আদমে কি করি হাড়িয়ে টুরে করি এক এক টুরো এক এক গাছর লটকাই দিই হদবুক এ হাম কেন করিল আফসুস নগরের খুব চালাক তো শতান্ত চালাক আফসুস নগরের হদে ঠিক আছে এই হাম কেন করিল চাই আয় কি করতে পারি এলে হয় খন্নাস হয়ে ডাক দনের মার আবার এক এক গাছের তো এক এক টুরো বেগিন আয়েরে ফুয়াই আবার পরিপূর্ণ গিয়ে উচ্চস্বর হন নাউজুবিল্লাহ শতানোর ফুয়া খন্নাসিবে আবার স্বয়ং সম্পূর্ণ গিয়ে এরপরে হদে আবার দ্বিতীয়বার আবার অনুরোধ করি হদে ক্যাং করগুম আয়খানা বেহসত ফুরি গেই আদম আলিয়াত জিয়নয় বুধেরি ও হাওয়া তুই একখানা আর ফুয়া আর একখানা রাহ আ হতম বাদ আয়ের আর ফুয়া ওই বাই আবার লজিম গো এলে হয়ে আবার দিঘি দিজনের পর আবার আদম আলাইহিস সালাম করো তাইরে খুবই রাগান্বিত কি কিরে তুই আবার ইতর ফুয়াই আবার কিল্লে রেখ দে এলে হই এর সদায় কেন করতাম আরো অনুরোধ করি এরা আর হাসে রাহি এরে গেই তখন বাবা আদম আলাইহিস সালাম ওই ফুয়াই বেড়ে আবার হাড়িয়ে টুরা করি কিছু ফারত ফেলাই কিছু সাগরত ফেলাই দিয়ে এইভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিই হতক্ষণ বাদে আবার ইবলিস আয়ে রে আবার যখন হযরতে হাওয়া আলাইহিস সালামের কাছে ফুয়া ফেরত চাই মা হাওয়া আলাইহিস সালামের সত্য ঘটনা হয়ে দি হদে তোয়ার ফুয়ারে তো আদমে হাড়ি কিছু ফারত ফেলে দি কিছু সাগরত ফেলে দি তখন ইবলিস রাগান্বিত না হয় গোসা ন দেখায় আবার খন্নাস হয়ে ডাক দিয়ের জিয়েন যেটা আছে টুরাইম ব্যাগিন আয়ের আবার ফুয়া বেশায়ং সম্পূর্ণ গিয়ে উচ্চস্বর হন নাউজুবিল্লাহ আবার কিছু নহই রে এই আগের দুইবার তো অনুরোধ করি তৃতীয়বার কিছু নহই রে ওই শয়তানে ইবলিসে ফুয়াবে ফেলাই রে গিয়ে আবার আদম আলাইহিস সালাম ঘর তাই দেখে দে শয়তানুর ফুয়াবে ঘরের মধ্যে মজুদ তখন আদম আলাইহিস সালাম এবার আর টুরো করি রে টুরইন হনুমিকা ন ফেলাই টুরইন রে দুই ভাগ করি অর্ধেক রাঁধিয়ে রে হযরতে হাওয়া আলাইহিস সালাম রে হাওয়াই দি এহাত আল্লাহর নূরানি রাসূল হদ্দে আর নিসাউ খাবাইলুশ শয়তান মাইফল দি শয়তানুর রশি অনর গরন মধ্যে যদি শয়তান হন কুমন্ত্রণা দিতে চাই দেয় মাইফার মাধ্যমে দিব মতফার মাধ্যমে দিব উচ্চস্বর হন নাউজুবিল্লাহ এতলাই আর মাবুন হলতে অত্যন্ত সচেতন তাহাম্বর অত্যন্ত সজাগ তাহাম্বরে এক উগ্র গড়ের মাবুন যদি নষ্টই দেয় ওই গরিবে পুরোই নষ্ট হয়ে যাবে গো আর উগ্র গড়ের মা বইনে হনগরের একজন সদস্যই মাই বইনে যদি চেষ্টা করে দেয় ওই গরিয়ান পুরো সংশোধন করিতে পারিব উচ্চস্বর হন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাকে আর মা বোন অলরে এইলা শক্তি এন আল্লাহ পাকে দি এহাত আল্লাহর নূরানি রাসূলে ইরশাদ করে দে ও আর সাহাবায়ে কেরামল আই রাসূল রে মেরাজত রাতিয়া জান্নাত দেখাই আল্লাহ পাকে জাহান্নামও দেখাই ইয়া রাসূলুল্লাহ ওনার জান্নাত দেখাই জাহান্নামও দেখাই হদায় আর জান্নাত দেখাই জাহান্নামও দেখাই ইয়া রাসূলুল্লাহ ওনার জান্নাত কি দেখুন হদায় জান্নাত দিলাম দে বেশিরভাগ গরিব মানুষ সুবহানাল্লাহ জান্নাতের মধ্যে বেশিরভাগ কি মানুষ গরিব মানুষ ও আর সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতের অধিকাংশ বাসিন্দল গরিব মানুষ আর জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দল মাইফুয়া ও জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দল কি মাইফা সাহাবায়ে কেরামল প্রশ্ন করছি ইয়া রাসূলুল্লাহ মাইফল কি হারণে বেশি বেশি জাহান্নামত গিয়ে আর কেন হন না
আল্লাহর নুরানি রসুল ইরশাদ করেন তারা নাফরমানি গরণর হারনেন হড় কি জাহান্নামত গি ইয়া রাসূলুল্লাহ তারা হার নাফরমানি করি দা আল্লাহর নাফরমানি করি না হদ নয় ইতারা বেশি বেশি স্বামীর নাফরমানি গরণর হারনে জাহান্নামত গি উচ্চস্বর হন নাউজুবিল্লাহ। হার নাফরমানি স্বামীর নাফরমানি স্বামী বে যত রইবক জেললে বুজুর্গ হইবক যত বড় কিছু হইবক বউ হদে ইনাই টোটো ইন আল্লাহ কিছু নয় তুই এর মানুষের কিছু হইতে পারো আর গর লয় আর লয় এড়ে আয় বাদশাহ উচ্চস্বর হন নাউজুবিল্লাহ। এলে যাওয়ার কোনো মাই ভয় যদি হই দয় মনে করি দয় আজ জামাই বেহার বুড়ে আইস টিয়া হামাই হাবে দি জামাই রে এতলাই আর বাহাদুরি চলিব দে এলে যদি হই দয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত হয়তো বা অনে টিয়া হামাই হাবে তাহলে গুণ জামাই রে কিন্তু হোড়া দিবে সুযোগ নাই। জামাই বে জামাই স্বামী বে স্বামী ইবের মর্যাদা ইবের লয় ইবেরে অনে তুচ্ছতা চিল্লে করিবে সুযোগ আল্লাহ আল্লাহ রসুল অনরে ন দে। প্যারা হাজিরিন স্বামী স্ত্রীর বনি বনা মা বোনল যদি চালাক চতুরয় দয় মা বোনল আল্লাহওয়ালা হয় দয় তলি হন দুশ্চরিত্রবান স্বামীরও চালাকের মাধ্যমে চতুরতার মাধ্যমে বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে নিজের আয়ত্তভুক্ত করিয়ে রে সচ্চরিত্রবান বানাতে বেশি সময় না লাগে। এতাল্লাহ দেখা যায় দে বিয়ের আগে ট করতু বিয়ের আগে তব করতু অসচ্চরিত্র আছিল বিয়ে করানোর পরে সচ্চরিত্র মানুষ গিয়ে ফাঁসক্ত নামাজ দেওয়া পরের চৌরি বৌরি ঘরে টিয়া পয়সা হামারিলে অ্যাভেলেবল আছে না নে আছে। আর বহুত আছে দে বিয়ের আগে গম আছিল বিয়ের পরে একবারে শেষ বেচারা বরবাদ হয়ে গিয়ে এলে আছে। এদাল্লাহ আর আর মামুন অলর হাসে ফরিয়াদ আজের এই মাহফিল অলতুন আর আর হন হতাবার্তায় যদি হষ্টবেদা হন মাপ করে দিবেন কিন্তু অনার হাসে করজুরি মিনতি আজি আর সমাজ যদি সংশোধন করতাম চাই দিয়ে হয় আগুদি মাবুন আল্লাহ এলে এক এক মাহফিল মাবুন আলোর উদ্দেশ্যে গণনার দরকার মহিলা মাহফিল করি করি রে আর তরিকত গৌসিয়া কমিটির মধ্যে এখন মহিলা দাওয়াত খায়ের মাহফিল হই শুধু মাইফলরে শিক্ষা দিবার লাই মাইফলরে বুঝ দিবার লাই মাইফলরে দিন ধর্ম শিখে বেল্লাই ইন এখন সময়ের চাহিদা যুগুর চাহিদা মাবুন আলোর বুঝন খুবই কঠিন গিয়ে গই ইতারা নবুঝে। প্যারা হাজিরিন একজন মা যদি ঠিক হয় ওই সন্তানর ওই মার সন্তান সন্ততি ঠিক ওই মাইবার স্বামী ঠিক ওই মাইবার পুরো পরিবার ঠিক। প্যারা হাজিরিন হযরতে আল্লাহর এক ওলি এবার নাম বলতে মোহাম্মদ আলী হযরতে মোহাম্মদ আলী হাকিমে তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলাই মোহাম্মদ আলী হাকিমে তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলাই মাবুন আলোর হত মা হিসেবে মার হত মর্যাদা মোহাম্মদ আলী হাকিমে তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলাই ছোট থাকতে তারা তিন বন্ধু পরামর্শ করি কি করি বেল্লাই চলো আরা পড়তাম যাই পড়ালেখা দিনই জ্ঞান অর্জন করতাম যাই হারণ দিনই জ্ঞান অর্জন করি বেল্লাই কি গরম পড়িব গরতন বাইরম পরে পড়ালেখা করি বেল্লাই তিনজন জিনিস আত্মে মুরব্বী হলো হইতে কাকো চেষ্টা বকধর্ম গৃহত্যাগ যাই গণ্য অসারাইতে পড়ালেখা গণ্য পারিব গাঠটি গুচ্ছা বাঁধিয়ে মদ্রাসাত জঙ্গ পড়িব এটা গরম না যে ফয় দেখাই মার আদর বাপর আদর পাই ফুয়াইবে পড়ালেখা গরিব না পারানোর সম্ভাবনা বেশি। এতলাই যে ফুয়ারে মা বাই অবুক আর ফুয়ারে এটা ডালের পানি হাইবেলাই মাদ্রাসাত কেন দিবিলিম ফুয়াইবে মানুষ নবু দিবলম পড়িব মায়া মমতা এক জায়গা যাইরে ফেল সন্ধান দি দিনই জ্ঞান অর্জন করিবার লাই মায়া মমতার কোরবান দিয়ে রে ফুয়াশারে সারিদম পড়িব আয় আর ফুয়াশারি কেন দেখুম এলে হলি মাইবের ফুয়াশা উন মানুষ নব এতল্লা ইতরা তিনজন পরামর্শ করি দে আরা খড়ে যাইম আরা পড়ালেখা করতাম যাইম তিনজন এখন মা বাপর অনুমতি নলাগু কারণ জ্ঞান অর্জন করানো ফরজ মা বাপর খেদমত করানো ফরজ জ্ঞান অর্জন করিবার লাই ওই ফুয়া যেত পারিব যে ফুয়ারে মা বাপে অনুমতি দিব হন ফুয়াশারে যদি মা বাপে হয় দয় অবুত তোরাই পড়ালেখা করিবার অনুমতি নদ্যম ক্যা
তোত্তা আরে সেবা গরম পরিব আই অসুস্থ তলি ফুয়াই বেল্লাই দিনই জ্ঞান অর্জন করন নান অর্জন করি বেল্লাই গসারি জন নান ই বেল্লাই জায়েজ নাই বৈধ নাই। তিনজন বন্ধু পরামর্শ করি আর দিনই জ্ঞান অর্জন করি বেল্লাই সফর করি গম আলেময়ম তিনজন গিয়ে মা বাবার অনুমতি লাই দুইজনের অনুমতি দিয়ে হজরতে মোহাম্মদ আলী হাকিমে তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলাই এতে রেবের মায় হদ ফুত তুই সারা তার হন ফুয়াশা নাই তোমার যদি আয় দিনই জ্ঞান অর্জন করিবেন লাই সারি দিদি হয় আয়োগ্য ব্যারেম্যে মানুষ আর সাহেবুসি দিব হনে তুই হদ আয় তোমার অনুমতি দিন না বেরকম আল্লাহ জ্যাং করিব গরক তুই আর সেবা যত্ন কর এল্লাহনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই হজরতে মোহাম্মদ আলী হাকিমে তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলাই আটকে গিয়ে গই বাকি দুই বন্ধু দুজন জ্ঞান অর্জন করিবার লাগে গই ওই হাকিমে তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলাই প্রতিনিয়ত রাত দিন মার সেবায় নিয়োজিত মারে সেবা যত্ন করতে করতে কিছুদিন পর দেখা যাচ্ছে মা এন্তেকাল করগি মারে দাফন কাফন করানোর পর প্রতিদিন মার খবর যায় যে রে কান্নাকাটি করে আল্লাহ রে হদ আল্লাহ এতদিনে আর দুই বন্ধু কি গই দুই বন্ধু হয়তো বা আলেমও গই কিন্তু আয় তো মার সেবা করি বেল্লাই আয় দিনই জ্ঞান অর্জন করি বেল্লাই যেন না পারি আয় তো কিছু শিখিন না পারি আল্লাহ আয় কেন করগুম আয় তো মার সেবা করতাম যাই রে কি কইন না পারি এলম হাসিল কইন না পারি এলে হো মার খবরের বার যে আফসোস করেন এন সমুদ একদিন এভাবে মার খবর যাই রে কান্নাকাটি করেন এন অবস্থার মধ্যে দেখা একজন আলেম বেশধারী খুব সুন্দর সুশ্রী একজন ব্যক্তি আই ওই হজরতে মোহাম্মদ আলী হাকিমে তিরমিজি রহমতুল্লাহ সামনে আয়ের উপস্থিত হদ অবস্থা তুই হান থেকে লাগো হদ জোর আয় হাঁদি দি আর মা মরি গিয়ে দে ন মা তো মরি যাইব গো একদিন আইও মরি যাইম গো এতলাই মা আল্লাহ হাঁদন নান মা অমা তুই কেন মরি গেলি অবাব তুই কেন মরি গেলি আর এটা হয় দেবা এবার বেশি বাপ ভক্ত বেশি মা ভক্ত কেনে হয় দেখো না কেন করে হাঁদন নান বড় এবাদত নয় মা ভক্তির পরিচয় নয় বাপল্লাই হাঁদন নান বাপ ভক্তির বড় পরিচয় নয় বাপর মার যে সমস্ত দায়িত্ব আছে দায়িত্বহীন পালন করন নান বড় মা ভক্তি বাপ ভক্তির দায়িত্ব বাপ মরে গিয়ে গই ফানা দেওয়ার লেসছি ও ভাই তোমার বাপর হাসে কিছু টিয়া পাইতাম তুই তো জানাজার মানুষ থইলে যোগাযোগ করি ফেললাই আয় এসি আর টিউন দাও না হদা আর বাপা আর হই ন যাই উচ্চস্বর হন না নাউজুবিল্লাহ আরো বড় করে হন না নাউজুবিল্লাহ এলে ফোয়া আছে না নাই আছে হদা আর বাপা আর হই ন যাই আয় দিত পেতার ন তোর হাতে দলিলকে হদে দলিল চলিল ন তোর বাপর লয় আর লয় বন্ধুত্ব আছিল বন্ধুত্বর হাতিরে দার হজ্জ আর একজন আরেকজন তুল লইতাম তোর বাবর তো নাই কিছু দার তোর বাবা আত্মন কিছু দার হজ্জ করিল দিবের আগতেই আল্লাহর হুকুমে মরে গেই গো এখন তুই জানো যার মানে থইলে বেগুনের সামনে তোমার লাও যোগাযোগ করি বেল্লাই এত লাই সিদে হদে না আয় আমি ইন্ন করি ইন্দে আবার বাবল্লাই লাখ লাখ টিয়া খরচ করি কি দের মেজবান দের ফাতিয়া দের খতম ভরার আরে একেবারে ওরেন হারবার তলি ইনল দিবে একদিন লোক দেখানো প্যারা হাজিরিন মা বাপ মরি গেলি মা বাপর প্রথম ফুয়াশার প্রথম দায়িত্ব দি মা বাপর দাফন কাপনের ব্যবস্থা করন দ্বিতীয় নম্বর দায়িত্ব দি মা বাপর ওসিয়ত পালন করন তৃতীয় নম্বর দায়িত্ব দি মা বাপর হর্যবীর্য পরিশোধ করন চতুর্থ নম্বর দায়িত্ব দি মা বাপর সম্পদ জিন আছে ইন সমানভাবে বন্টন করি দন ফনাদার অলর হাসে মা বাবার সম্পদিন ফনাদার অলর হাসে যাই পাইব বাই আছে বাইর বাঘ বাই রে মা বোন আছে বোনের বাঘ বোন রে মা আছে মার বাঘ মা রে ফু আছে ফুর বাঘ ফুরে যার বাঘ তারে বাঘ করি দি ফেলন ইয়েনল দি ফুয়াশার দায়িত্ব এই সমস্ত দায়িত্ব পালন করিবার আগে আর দেশত এজন লাশ দাফন নগরে হতে বইও কিলে হতে ফাতিয়ার দিন গরু জোয়ার আইবে না মোষ জোয়ার আইবে উচ্চস্বরে হন নাউজুবিল্লাহ
এল্লা হাজার হাজার ফাতিয়া মুশগুরু জোয়ারাইলো মা বাবা হজ্জরায় গেলি মা বাবার সম্পত্তি সঠিকভাবে বন্টন করলি ফুয়াউন মা বাবার আনুগত্যশীল ফুয়া হিসেবে আল্লাহর দরবার মধ্যে বিবেচিত নৌ উচ্চস্বর হন নাউজুবিল্লাহ এতল্লাই মা মা গরি বুক ভাঙি ফেলন বাপ বাপ গরি বুক সোয়ারন ইয়ান মা ভক্তির আলামত নয় বাপ ভক্তির আলামত নয় মারে দিত পারে দে বাপরে দিত পারে দিয়ে সবচেয়ে বড় আলামত দি মার হাসে হনে টিয়া পাইতো বাবার হাসে হনে হক পাইতো যার যার হক তারে দিবে লেবের ব্যবস্থা করন মা বাবার গুণা মাপছন আল্লাহর দরবারের মধ্যে মা বাবার খবর যায় যায় রে চকুর পানি ফেলাই ফেলাই মা বাবার খবর আজাব মাপছন নানল দি সন্তান সন্ততি মা বাপর ভক্ত হিসেবে পরিচিতি লাভ করিবার অন্যতম কারণ সুবহানাল্লাহ ওই হজরতে মোহাম্মদ আলী হাকিমে তিরমিজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সামনে যখন ওই আলেমি উপস্থিত হুজুর আয় হাদিস দি আয় একসাথে আর তিন বন্ধু এলাম অর্জন করি বেলায় বাইরে তাম চাইলাম কিন্তু আর মায়ার অনুমতি ন দে অসুস্থতার হারণে আর মারে সেবা করি বেলায় আর আয় আটকে গিয়ে গুই আর দুই বন্ধুই তারা এলাম অর্জন করি এতদিন আলেমও গে গুই কিন্তু আয় তো না পাইলাম এই আফসোসে আয় হাদির তখন ওই ব্যক্তি ভাই হদ্দে ও বাসা তুই না হাইন্দ প্রত্যেক দিন তুই এই জায়গা তাইবা প্রত্যেক দিন তুই এই জায়গা তাইবা আয় আইসম আয় তো আরে প্রত্যেক দিন এন ভাবে এলম শিক্ষা দিম দে একসময় তুই জগৎ বাসা আলেমো যেবা উচ্চস্বর হন সুবহানাল্লাহ এভাবে ওই আলেমি ভাই ওই বুজুর্গ ব্যক্তি ভাই প্রতি নাই আয় এলম দেতে দেতে শুধু বড় আলেম গইদ নয় জগৎ বিখ্যাত বুজুর্গ বনে গিয়ে গো সুবহানাল্লাহ আর আইসি দিবে হন ইবল দে হযরতে খাজা হিজির আলাইহিস সালাম সুবহানাল্লাহ তলি মার সেবা করানোর মাধ্যমে বাবর সেবা করানোর মাধ্যমে আল্লাহ ফুয়াসারে ওলি আলেমও বানাই ওলিও বানাই তলে অনে জেনতেন মানই অনর সেবা করানোর কারণে অনর সন্তান রে আল্লাহ পাকে আল্লাহ জগৎ বাসা আলেম বানাইবো জগৎ বিখ্যাত ওলি বানাইবো অনে যদি অনরে নসিনন্দ হয় অনর ফেট অনর চরিত্র অনর খাসলত অনর নামাজ দোয়া ইন যদি অনে ঠিক না করেন দয় অনর ফেটতুন কিভাবে আলেম বাইরেবু অলি বুজুর্গ আইবু এতল্লাই দেখা যেতে বহুত মা বাপর ফুয়াশা মাদ্রাসা দিল আলেম নর বহুত মা বাপর ফুয়াশা মাদ্রাসা দিয়ে দে সত্যি সত্যি আলেম যারগু সুবহানাল্লাহ ইয়ানুল দি মা বাপর চরিত্রগত নিষ্কলুষতা এবং কলুষতার ডিফারেন্স মা বাপ যার মা বাপ এতল্লাই ইমাম শেরে বাঙ্গালা রহমতুল্লাহ ইরশাদ করেন দে যে মহিলা পর্দানসীন যে মহিলা নামাজি যে মহিলা আদব কায়দা সম্পন্ন ওই মহিলার ফেরতুন অন্তত পক্ষে বড় আলেম বান্য হইল আদব কায়দা সম্পন্ন সন্তান বাইরে বেয়াদব বান্য বহুত মানুষ আছে বেয়াদবি করে তলি বেয়াদবি করানোর কারণে মা বাপে গেল নে ক্যা গেলনোর হার পেছনে হারানো দি হয়তো আল্লাহ মাফ করক ইতারার মা বাপ অসচ্চরিত্র সম্পন্ন এতাল্লাই বহুত সময় আর সমাজের মধ্যে দেবে দে ফুয়াশাই অসৎ আচরণ করে তখন আর মুরব্বী কি হয় হয়তো মা বাপ করলে সম করিব তো মা বাপ করলে সম করিব মা বাপ খারাপ উনুতুন বালা হতুন হবু এল্লা হয় দে নয় হয় এতাল্লাই আজের এই মাহবিলের আর এলাকার মাবুনলের প্রতি করজোরে মিনতি আর এলাকার মাবুনলে যেন আল্লাহ পাকর বিধি নিষেধ মানি চরে 5 ওয়াক্ত নামাজ দোয়া পড়ে যারারে দেখা দন যাই তারারে দেখা দে যারা তুন নিজের হেফাজত করন পর্দা করানোর হুকুম আছে কোরআন শরীফত ইতারারে যেন নিজে ইতারাতুন যেন নিজের হেফাজত করে তালতো ভাই মহতো ভাই ফুতো ভাই চাচাতো ভাই পারাইলে যেহনো কি আর সামনে জন্নান মাবেন অলল্লাই উচিত নয় শুধুমাত্র 12 ধরনের মরদ ফুয়ারে আল্লাহ দেখা দিবার লাই অনুমতি দি এই 12 জনের বাইরে অন্য হনকে আরে দেখা দিবার অনুমতি নাই
আল্লাহ পাকের এই বিধানীন যে সমস্ত মহিলা মানি চলিব, ও সমস্ত মহিলার ওই মহিলার স্বামীও সচ্চরিত্রবান যাব, ওই মহিলার পরিবারের মধ্যে আল্লাহর রহমত বর্ষণ হইব। অভাব তাইল, অভিযোগ তাইল, বাঙ্গা ঘর হইল, যে হন পরিস্থিতির মধ্যে ওই মহিলার পরিবারের মধ্যে আল্লাহর এন রহমত বর্ষণ হইব। তারার অন্তরের মধ্যে সব সময় সকিনা প্রশান্তি বিরাজ করিব। উচ্চস্বর হন সুবহানাল্লাহ। এতলাই বর্তমানে আর মামুনল 2-4-5 ডইল্লা তার হাড়ি দি মাছ মাংস দি ভাত রান্না করেন। আর মামুনল আর কান দুশল দি দুষ মামুনল আর পরিবারের দোষ, আর সমাজের পরিস্থিতির দোষ। মেহমান আলি 2-10 ডইলে নাস্তা পানি তরিতর হাড়ির ব্যবস্থা নগরলি মেহমানি বেজাইয়ের বন্যা হদে এই তো কিরগিদা আল্লাই ইতারা জেল্লা হারিল্লা হাবাই দিয়ে দে উচ্চস্বর হন নাউজুবিল্লাহ। আর সহজ সবর এন বাবা গিয়ে গুদি এই মাবুনল এই ইন 8-10 ডুললে ততে তরিতর হারি ইন গুত্তু যাই রে নামাজ খেলাপ করে নামাজ না হদে নামাজ কেন করে নামাজ পড়তাম আর ঘর পুরো মেহমান আজি হাল তো হালার বাড়ির তুন হালিয়া নানার বাড়ির তুন পশু বড় বাড়ির তুন এভাবে মেহমান আইয়াতেই আছে। আর এক মেহমান হলে 2-10 ডুললে হানা ফিনে গুত্তু যাই রে আর নামাজ হড়ে আর ইবাদত বন্দিগি হড়ে, যার হারণে মাবুনল নামাজ পড়ানোর অভ্যস্তে নামাজ না পড়ানোর অভ্যস্ত হয়ে যাই সমানাবার বাকি সময় হড়ে মোবাইলত, এর বাকি সময় সিনেমা গান নাচ ইনে আর অভ্যস্ত গেই। আয়ো নাজের এই মাহফিলুত্তন কাছে অনুরোধ জানায়, একজন মা যদি ভালো হয় এবার উচিলে এবার স্বামী ভালো হইব, এইবার সচ্চরিত্রর বরকতে আল্লাহ পাক এবার সন্তান সন্ততি জুন আল্লাহ দিব, ও সচ্চরিত্র বানাইব, ওর দ্বারা দেশর খেদমত হইব। সমাজের মধ্যে অনাচার অনিয়ম যেভাবে বর্তমানে ছড়াই গিয়ে ইন ধীরে ধীরে কমে যাবে গো। সমাজের মধ্যে আল্লাহর রহমতর সুবাস প্রবাহিত হব। উচ্চস্বর হন সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सलातुनिया सलामुनिया हबीब अल्लाह अलैकुम। प्यारा हाजिरिन, আর মাবুনলর কদমের মধ্যে আরেকখান অনুরোধ, মাবুনলর কদমের মধ্যে আরেকখান অনুরোধ। হন মামুন যদি নিজের সন্তান সন্ততিরে সৎ চরিত্রবান বানাইতে চাই, ওই মা ওই হালা ওই বোন ওই আল্লাহর বন্দনী ব্যর্থ উচিত দে নিজুর হারণ ফুয়া চাই মা বাপুর ব্যাগ কিছু শিখে, মা বাপর আচার আচরণ মা বাপর চাল চলন ইন ফুয়া চাই ফলো করে, ফুয়াশায় কি করে ফলো করে। ওস্তাদরা যেন সাগরিত হলে ফলো। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে গাউসিয়া, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, জশ্নে ঈদে মিলাদুন নবী, নুরি শাহ হুজুর কিবলার আগমন, নুরি শাহ হুজুর কিবলার আগমন, পীরে তরিকত রাহনুমায়ে শরিয়ত উলামায়ে উস্তাজুল আসাদ আল্লামা হযরতুল হাজ আল্লামা আবুল কাশেম নূরি মাদ্দাজিল্লাহুল আরি। মারহাবা মারহাবা। আমাদের আজকের এই নুরানি রুহানি ইরফানি মাহফিলের সম্মানিত প্রধান বক্তা, পীরে তরিকত আঞ্জুমানে রজবিয়া নুরিয়া ট্রাস্ট বাংলাদেশের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, আপনাদের আমাদের সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব আল্লামা আবুল কাশেম নূরি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ। খোদাম সালাম দে ব্যাগিন হন কিতাবুন না পড়ে ওস্তাদ হদ ও ফল তোরা নামাজ পড়, কিন্তু নামাজের সময় ওর ওস্তাদ জারগুদি আরেক মেয়েকে মসজিদে জন্য যায়, আরেক মেয়েকে ফয়াবে নামাজ পড়িব না, ফয়াবে আরো ওস্তাদের পিছনে কি করিব সমালোচনা করিব, হয় সারা নামাজ পড়তে হই ইতে হুককে জারগো তার ইতে হব দেখি ইতে। অনুরূপভাবে মা বাবা যদি ফুয়াশারা হয় অভূত মোবাইল নধরিস, মোবাইল নচাইস, টিকটক নচাইস,
ফুয়াই হতা নুনিব কারণ ফুয়াই দেখাত দে মাই সবসময় কি করে মোবাইল সার এত লাই ফুয়াশা যখন আস্তে আস্তে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হয় বড় হয় এতাল্লাহ আল্লাহ পাকে হদ্দে আল্লাহর নুরানি রসুলের নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী যে 7 বছর গেলি তারে কি কর নামাজর আদেশ দাও 10 বছর গেলি তারে মারি মারি পড় আর ইতার 10 বছর গেলি তারে বিছানা আলাদা করে দাও বিছানা মাই মরদ ফয়তার বিছানা আলাদা করে দাও একটু জোরে নারা দাও নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ নারায়ে গাউসিয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জিন্দাবাদ হুজুর কিবলা আল্লামা আবুল কাসেম নূরি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী জিন্দাবাদ প্রধান বক্তার আগমন শুভেচ্ছার স্বাগত আহলান সাহলান আপনারা এসে যান আমাদের হুজুর আজকের নুরানি রুহানি ইরফানি মাহফিলের সম্মানিত প্রধান বক্তা পীরে তরিকত रहनुमाए শরিয়াত উস্তাজুল আসাতিজা আঞ্জুমানে রজবিয়া নুরবিয়া বাংলাদেশ ট্রাস্ট বাংলাদেশের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আল্লামা আবুল কাসেম নূরি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন সবাই বলি মারহাবা সবাই উচ্চস্বরে বলে আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম মারহাবা মারহাবা আমাদের মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছে আজকের পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উরসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্মানিত মেহমানে আলা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব পীরে তরিকত रहनुमाए শরিয়ত আঞ্জুমানে রজবিয়া নুরিয়া ট্রাস্ট বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান মুনাজির আহলে সুন্নাহ হযরতুল হাজ আল্লামা আবুল কাসেম নূরি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী হযরতুল আল্লামা আলহাজ জনাব মাওলানা আবুল কাসেম নূরি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী মাহফিলের পক্ষ থেকে হুজুরকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সম্মানিত সুধী, আপনারা যারা এখনো বাইরে আছেন মাহফিলের আদব রক্ষার্থে আপনারা মাহফিলের প্যান্ডেলে চলে আসুন। কিছুক্ষণের মধ্যে আজকে মাহফিলের সম্মানিত প্রধান বক্তা মেহমানে আলা মেহমানে খুসুসি পীরে তরিকত रहनुमाए শরিয়ত মুজাহিদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যতম কর্ণধার আঞ্জুমানে রজবিয়া নুরিয়া ট্রাস্ট বাংলাদেশের মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হযরতুল হাজ আল্লামা আবুল কাসেম নূরি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী হুজুর তাকরীর পেশ করবেন। হুজুরের তাকরীরের পূর্বে নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশন করবেন হুজুরের শাহজাদা আবু সালেহ মোহাম্মদ সাফওয়ান নূরি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া حبيب الله وحقيا جود کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا तेरा वह किया जो